नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण 8th स्टँडर्डमधील जॉग्रफी या विषयामधील लेसन नंबर फर्स्ट लोकल टाईम अँड स्टँडर्ड टाईम या लेसनचे क्वेश्चन आन्सर आज आपण कव्हर करणार आहोत. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो बघूया जॉग्रफी लेसन नंबर फर्स्ट लोकल टाईम अँड स्टँडर्ड टाईम. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, कंप्लीट द सेंटेन्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट सेंटेन्स दिलेलं आहे, द अर्थ रिक्वायर 24 hours फ्रॉम वन रोटेशन इन 1 hours. तर फिल इन द ब्लँक्स राईट करून दिलेली आहे. 15 लॉंगिट्यूड्स विल फेस द सन. सेकंड आहे, टू कॅल्क्युलेट द डिफरन्सेस बिटवीन द लोकल टाइम्स ऑफ एनी टू प्लेसेस ऑन द अर्थ. तर या ठिकाणी आन्सर आहे, द डिफरन्सेस इन डिग्री 0 degree of their longitude should be known. And next question, the differences between the local time of any two consecutive longitudes is dash dash. Answer is 0 minutes. Fourth, there are dash dash time zone in the world. 24. Indian Standard Time is a dash dash ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours 30 minutes. Then second number question, explain the following statement and correct the incorrect ones. Mumbai is located at 73rd degree east longitude. This sentence is correct. Second statement is, in India 3 standard times exist. Incorrect statement. India 1 standard time exists. Then next question, if the differences between two longitudes is of 20 degrees, the differences in their local times will be of 4 hours. Incorrect statement. Correct is incorrect statement. If the differences between two longitudes is 20 degrees, the differences in their local times will be of 1 hours and 20 minutes. Then next question, answer the following questions in one sentence. Think about what is the maximum numbers of local times that can there be in the world. Answer is, the maximum numbers of local times that can be there in words is 36. How many longitudes pass the sun in 1 hour? 15 longitudes pass the sun in 1 hour. How much time does the earth take to complete one rotation? The earth takes nearly 24 hours to complete one rotation. 24 hours to complete one rotation. The next question, what is the mean by the local time of a place? When the sun is directly overhead at a particular place, it is considered as noon at that time, place, and that time is considered as a local time of that place. Then complete the following table. तर टेबल राईट करून दिला आहे, ॲज इट इज तो कंप्लीट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे 5th नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग. तर हा सुद्धा क्वेश्चन राईट केलेला आहे आणि तो ॲज इट इज बघून राईट करून घेऊ शकता. तर या ठिकाणी नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, मॉनोस सिटी इज ब्राझील इज लोकेटेड ऑन 60 degree west longitude. What would be the local times at Manaus when it is 12 noon at Greenwich? तर या ठिकाणी या प्रश्नाचं आन्सर जे आहे ते राईट केलेलं आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, इट इज 12 noon at 60 longitude that explain
what would be the time at 30 degree west longitude. तर हा सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी आन्सर राईट केलेला आहे. द डिफरन्सेस बिटवीन 60 ईस्ट लॉन्गिट्यूड अँड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी ऑफ 90 degree. Differences in local time 90 multiplied 4 is equal to 36. 360 minutes divided by 60 minutes is equal to 66 hours. Longitudes lying to the east of any longitudes are ahead of the time of that longitudes, while those lying to the west are behind. Therefore, if it is 12 noon at 60 degree east longitude, that is would be the 6 am at 30 degree west longitude. नेक्स्ट क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला आहे, त्याचा आन्सर पण या ठिकाणी दिलेला आहे. ते ॲज इट इज राईट करायचं आहे, कारण आन्सर जर आपण एक्सप्लेन करत राहिलो तर व्हिडिओ जास्त लॉंग होईल. त्याच्यामुळे ॲज इट इज ते आन्सर राईट करून घ्यायचं आहे. तर पुढचा प्रश्न आहे सेकंड नंबरचा. तर बघा, गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन स्टँडर्ड टाईम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इंडियन स्टँडर्ड टाईम यावर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन राईट करायची आहे ब्रीफमध्ये. तर या ठिकाणी जी इन्फॉर्मेशन आहे ती राईट करून दिलेली आहे. त्यानंतर थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे, गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट युनिव्हर्सल स्टँडर्ड टाईम. तर युनिव्हर्सल स्टँडर्ड टाईमवर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी राईट करून दिलेली. नेक्स्ट प्रश्न बघूया. 7th नंबरचा क्वेश्चन आहे, गिव जॉग्राफिकल रिजन्स फॉर द फॉलोइंग्स. तर या ठिकाणी भौगोलिक कारण तुम्हाला द्यायचं आहे. तर क्वेश्चन दिलेला आहे, द लोकल टाइम्स इज डिसाइडेड बाय द नून टाईम. तर बघा, या ठिकाणी जॉग्राफिकल रिजन जे आहे ते राईट करून दिलेले आहे. ॲज इट इज ते बघून राईट करायचे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, एखादी स्पेलिंग वगैरे मिस्टेक झाली असेल तर ती व्यवस्थित रिकरेक्शन करून राईट करायची. ज्याही वेळेस तुम्ही व्हिडिओ बघत असेल, एखादी स्पेलिंग वगैरे मिस्टेक झालेली असेल तर ती तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये बघून राईट करायची आहे व्यवस्थित. तर बघा, या ठिकाणी सेकंड नंबरचा क्वेश्चन दिला आहे, द लोकल टाईम ॲट ग्रीनविच इज कन्सिडर्ड टू बी द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड टाईम. तर या ठिकाणी याचं पण जॉग्राफिकल रिजन राईट करून दिलेलं आहे. ॲज इट इज ते राईट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा, द स्टँडर्ड टाईम ऑफ इंडिया हॅज बीन डिसाइडेड बाय द लोकल टाईम ॲट 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तर हा जो क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सरसुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे. ते ॲज इट इज बघून राईट करायचे. पुढचा प्रश्न बघूया. तर 4th नंबरचा क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला आहे, कॅनडा हॅज 6 डिफरंट स्टँडर्ड टाईम्स. तर जे जॉग्राफिकल रिजन जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी राईट करून दिलेलं आहे. त्यानंतर 5th नंबरचं क्वेश्चन आहे, इन द कंट्रीज विथ अ लार्जर एरिया इट इज कन्व्हेंट टू यूज वन स्टँडर्ड टाईम इन्स्टेड ऑफ मोर दॅन वन लोकल टाईम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रश्नाचं जे आन्सर आहे ते सुद्धा या ठिकाणी राईट केलेलं आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे 8 नंबरचा, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मॅप्स फिगर ग्राफ्स आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. तर या ठिकाणी तुम्हाला फिगर दिलेले आहे आणि त्याचं क्वेश्चन दिलेले आहे. डॉटेड लाईनमध्ये फिल इन द ब्लँक्स तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी जे क्वेश्चन दिलेले आहे
त्याचा ॲन्सरसुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे, वन विच डे वूड द सन ॲपियर ॲट द हायेस्ट पॉईंट इन द स्काय. तर या ठिकाणी या क्वेश्चनचा ॲन्सरसुद्धा राईट करून दिलेला आहे. राईट करायचं आहे तुम्ही तुमच्या वर्कबुकमध्ये. तर पुढचे जे क्वेश्चन आहे टेक्स्टबुक पेज नंबर 7वर आधारित आहे आणि हे क्वेश्चन या ठिकाणी कंप्लीट करून दिलेले आहेत. ॲज इट इज बघून राईट करून घेऊ शकता. त्यानंतर ओपन एंडेड क्वेश्चनसुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे, तो सुद्धा राईट करायचा आहे.